ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон печкашатон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. талошу корнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо барои хушбахтии мардуми Тоҷикистон, балки ба саодати аҳли башар равона шудааст. ташаббуси навбатӣ 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, заминаи тарҳрезии консепсияи мушаххаси рушди босубот ва ояндаи дурахшони ҷомеаи башарист, ки муаллифи он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. шарҳи ин матлаб дар таҳияи Қамариддин Ҳусейнзода. қадами устувор дар роҳи таҳкими сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ барои наслҳои имрӯз ва оянда, барномаи нав барои зиндагӣ бо саодати аҳли башар, ки ҷавҳари онро инсондӯстӣ ва хислатҳои накӯ ташкил медиҳад. дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ пешбурди сиёсати аҳлонаву босамар афзалияти бештар дошта ба нафъи тамоми давлатҳои ҷаҳон мебошад. таҷрибаи талхи баъзе давлатҳои ҷаҳон имрӯз барои кишварҳои осоишта намунаи ибрат ва омӯзиш аст. низоъҳои дохилӣ ва минтақавию байналмилалӣ, ки аз зумраи мушкилоти асосии мардуми сайёра монеаи пешрафти соҳаҳои муҳим ва робитаи устувори давлатҳо шудааст, ҳалли саривақтиро ба роҳи осоишта тақозо мекунад. иқдоми навбатии ҷониби Тоҷикистон 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки аз тинати поку иқдоми беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ гирифтааст, яке аз роҳҳои асосии бартараф намудани низоъ ва нооромӣ дар давлатҳои ҷангзада мебошад. تشبوسی که از جانب پیشوای معظم ملت وابسته به 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده در منبری بلند سازمان ملل متحد اعلام کرده شد خیلی بی‌نظیر است. به آن خاطری که امروز جامعه بشری خیلی حساس است و خطرهای امروز وجود دارند که به بی‌سر و سامانی و با حالتهای خیلی وزنین قسماً کشورها را فرا گرفتند. همین تشبوسی پیشنهاد کرده پیشوای معظم ملت البته خود اساسها دارد. از آن نظر که مثلا در طول 34 سال دولتداری تاجیکان همیشه محور یا جوهر اساسی سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت کشورمان را انا همین صلح تشکیل می‌دهد. و همین صلح پایدار امروز توانیده است که یک فضای امن و آبادی و پیشروی و موفقیت ها را برای ملتمان، برای دولتمان زمینه سازی کند. таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар миқёси олам ба намунаи волои пайравӣ табдил ёфтааст. ҳамин аст ки дар бузургтарин марказҳои омӯзиши ҷаҳон ба олимону коршиносон омӯзонда мешавад. бесуботу оромӣ ва пойдории он мардуми сайёра наметавонанд ба ҳадафҳои рушди устувор ва рӯзгори осоишта ноил бигарданд. ма аз пешниҳоди ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эълон гардидани 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои наслҳои оянда ба хусус ҷавонон дар тасмимгириҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мусоида ҷиддӣ мекунад. ба ибрози коршиносон дар баробари таваҷҷӯҳи махсус ба масоили обу иқлим ва дар ин самт пешниҳод намудани якчанд иқдому ташаббус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд ва кишварҳои ҷаҳонро барои расидан ба сулҳу оромӣ ва иқдоми созандаву муҳим даъват мекунанд. сулҳу амният гаронарзиштарин сармояи инсон ва кафили зиндагии шоиста ба шумор рафта, таъмин ва пойдории он аз талошу иқдом ва кӯшишҳои дастаҷамъонаи аҳли башар вобаста аст. истифодаи мақсадноку сарфакаронаи нерӯи барқ имрӯз ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ табдил ёфтааст, ки ҳалли он аз масъулияти ҳар як сокини кишвар вобастагии амиқ дорад. ба назари олимону коршиносони соҳа, риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ва муносибати огаҳона бо захираҳои энергетикӣ на танҳо ба коҳиши хароҷот, балки ба таъмини устувории шабака ва амнияти энергетикии кишвар мусоидат мекунад. аз тадбирҳои амалӣ гардида дар ин самт ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қувваи барқ асосан тавассути нерӯгоҳи барқи обӣ истеҳсол карда мешавад.
فعالیت نیروگاه برق آبی که منبع اساسی تولید و تامین اساسی اهالی کشور با نیروی برق به حساب می‌رود پورا از منبع‌های آبی و ذخیره آن وابستگی دارد. عادتاً همه ساله در این شب و روز در تاجیکستان بارش باران و برف به قید گرفته میشد. بارش باران و برف در فصل ترما و زمستان برای ذخیره آب در آبانبارهای نیروگاهی برق آبی مساعدت می‌کند، ولی با سبب تغییرات اقلیم از آغاز فصل زمستان امساله در کشور بارش کمی برف و باران به قید گرفته شد که این البته تاثیر خود را هم به ساحه انرژتیک و هم به دیگر ساحه‌ها می‌رساند. نیروگاه‌های جمهوری استحصالشان از آب وابستگی کلان دارد. بنابراین در دریای مجرای وخش زیاده از 7-8 نیروگاه است که همه آن در یک دریا قرار دارند. خیلی که امسال می‌بینیم به نهایت سال خشکسالی آمد و وارد گردیدن آب در مجرای دریای وخش خیلی کم گردید نسبت سالهای قبلی، زیرا که در ماه اکتبر از معیار 6-7%، در ماه نوامبر 6% آب کم وارد گردید. در همین شب و روز سال گذشته در ماه نوامبر 127% از معیار آب زیادتی وارد گردید، یعنی 37% زیاد. در دکبر هم همین خیلی دکبر سال 2024 124% آب وارد گردید در مجرای دریای وخش. این هست علاقمندی فقط به کم گردیدن آب در آب انبار که نزدیک به 4 متر نسبت سال گذشته سطح آب انباری نیروگاه برقی آبی نورک پست می باشد. کارشناسان عامل‌های اساسی کمبارش را در بعضی از کشورهای عالم از جمله تاجیکستان به تغییرات اقلیم ربط می‌دهند. یکمین آب انباری که در جمهوری خاراکتری موسمی دارد این آب انبار نیروگاه برقی آبی نورک می باشد، زیرا که در آنجا در فصل تابستان در فصل سیرابی آن حجمی که دارد وابسته به طلبات خود سطح آب انبار 53 متر آب ذخیره کرده می شود. همون 53 متری که در همون جا ذخیره کرده می شود در دوره اکتبر تا ماه مارت نقشه‌بندی می گردد، پیشگویی کرده می شود. این هم در اساسی واردشوی آبی میانه بسیار ساله. حتما که اگر میانه بسیار ساله آب کم وارد گردید این تاثیر به همون ذخیره آبی که در آب انبار است تاثیرش رو میگذارد. در ماه اکتبر ما 17 سانتی متر از نقشه بیرون کار کردیم. در ماه نوامبر نزدیک به 3 متر بنابر کم وارد گردیدن که 6% کم وارد گردیدن آب با آب انباری نیروگاه برقی آبی نورک نزدیک به 3 متر از نقشه زیاد کار کردیم، یعنی که سطح آب انبار از نقشه نوامبر زیادتر کار کرده شد. اگر ما از معیارهای دیگر روز و دیگر ماه‌ها استفاده بریم این از آن گواهی می‌دهد که در ماه‌های پس آمد می‌تواند که نارسایی شدیدی همین آب فرض کردیم دچار گردیم. از این سبب همین نقشه بندی هست. امسال خیلی که می‌بینیم خشکسالی است، یگان مراتب بارشات هم به نظر گرفته نشده است. این رو باید هر یک ساکنی مملکتی عزیزمون ساکنان باید به درستی درک کند. هر یک ما وابستگی دارد که آبی که در همون جا ذخیره شده است در آب انبار همون آب را صرفه‌کارانه استفاده بریم تا اینکه در روزهای خنک سرد زمستان که در پیش ایستاده است در ماه ینور فوریه حد اقل هم باشد تامینات برق را به اهالی خوبتر و خوشتر نماییم. برای ذخیره زمستان ما یگانه جای ذخیره آب انبار نورک را داریم. طبق اطلاع مسئولین آب انبار نیروگاه برقی آبی نورک تامینات یک ساله بوده برای ذخیره زمستان از نقطه 857 تا 910 متر همگی 53 متر امکانی گنجایش آب را دارد. برای آنکه ذخیره به تمام زمستان بسنده باشد ما باید از مجرای دریا نیز که به آب انبار می‌ریزد استفاده بریم. این سال مخصوصا در فصل بر موسم تیرما از عامل‌های طبیعی از جمله تغییریابی اقلیم، کم بارشی، کاهش ریزش آب با دریای وخش و خصوصا با آب انبار نیروگاه نورک گشت. 6 اکتبر سال جاری سر کرده واردات آب نسبت این دوره سال 2024 کم گشت. به حساب میانه واردات آب با آب انبار نیروگاه در ماه‌های اکتبر نوامبر سال جاری 279 متر کوبی ثانیه را تشکیل داده. در همین دوره سال 2024 357 متر کوبی ثانیه تشکیل داده بود که 78 متر کوبی در ثانیه در ماه‌های اکتبر نوامبر سال جاری نسبت سال 2024 آب کم وارد گشت. شهروندان جمهوری باید نقض درک کنند که
با زیاد وارد شدن آب به انبار نیروگاه نورک در نیروگاه نورک و دیگر نیروگاه‌های جمهوری تولید نیروی برق زیاد می‌گردد. استحصال برق ما با آب و هوا و طبیعت سخت وابستگی دارد. از مشتریان برق دعوت به عمل آورده می شود که وضعیت را درست در نمایند و هر قدر امکان است برق را صرفه‌کنانه استفاده برند. موضوع دیگر ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای آمادگی را وسعت بخشیده ایستادند. از مجموع 380 انشاءات بنیادشونده جشنی 26 انشاءات در ساحه تندرستی میباشد. در زمینه عملی سازی برنامه‌های هدفمندانه حکومت کشور ساحه تندرستی در برابر دیگر ساحه‌ها با مرحله نوی رشد وارد گردیده سطح خدمت رسانی به اهالی تا رفع بهتر می‌گردد. گزارش در این خصوص. سرچشمه همه گونه پیشرفت و آبادانی‌ها، ریواج بنیادکاری و سازندگی‌ها و تدریجاً بهتر شدن شرایط فعالیت و خدمت‌رسانی‌ها در ساحه‌های مختلف از تامین آرامی و ثبات پایدار کشور منشأ می‌گیرد. چنین روند در ناحیه میر سعید علی حمدانی نیز بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مرام جریان دارد. در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، تطبیق لایحه‌ها، تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران، بنیاد و تجدید انشاءات گوناگون تعیینات وسعت یافته ایستاده است. جریان مرحله سازندگی در ناحیه بر رشد ساحه تندرستی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه گذاشته شرایط مساعد ساحوی را فراهم آورده است. تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه نیز در دایره آمادگی‌های جشنی نقشه‌گذاری شده عملی شوی پررای اقدام مذکور ادامه دارد. مرکز سلامتی دهه دشتیلا از سال 1960 تا این جانب به مردم خدمت طبی رسانده شده است. از بس که مرکز فرسوده تعمیر طلب بود، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز را تعمیر کرده ایستادند. بعد تعمیر بنا با ما طبیبان و مردم دهه شرایط خوب مهیا می شود. ما از این بسیار خوشحال و میندار هستیم. حالا روند تجدید مرکزهای سلامتی در دهه‌های پخت‌آباد و دشتگلای ناحیه در دایره تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودک با جلب ساختمانچیان محلی جریان دارد. ادامه عملی سازی هدف‌های سازنده امکان فراهم می‌آورد که در آینده جایهای نوی کاری باز هم بیشتر شده شرایط معاصر خدمت‌رسانی به اهالی تامین گردد. همه این پیشروی و دستاوردهایی که ما کارمندان ساحه تندرستی نائل گردیدیم نتیجه دستگیری و غمخوری‌های دائمی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و ثمره استقلالیت است. ما طبیبان کوشش میکنیم که در همه حالت به مردم خدمت صفتناک طبی رسانیم. طبق معلومات مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری دارای یک بینای دوآشیانه مرکز سلامتی ناحیوی، 20 مرکزهای سلامتی دهاتی و در 8 جماعت‌های دهات 23 بنگاه طبی بوده مجموع تعداد کارمندان مؤسسه ها 720 نفر را تشکیل می‌دهد. با سهم و تشبث مسئولان در مؤسسه پیوسته تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی عملی می‌گردد. دوره به دوره دسترس شدن دستگاه و تجهیزات معاصر طبی امکانیت‌ها را برای تشخیص و طبابت بهتر نموده در نتیجه حفظ سالمی جامعه که بایگری اساسی دولت به حساب می‌رود تأمین کرده می‌شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در ناحیه رشت یک قطار بینی‌های تعلیمی از نو بنیاد شده ایستادند تا در آینده برای تحصیل خوانندگان شرایط معاصر فراهم آورده شود. این زمان در 8 انشاءات کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. گزارش از ناحیه رشت. در ناحیه رشت با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد شدن شماره خوانندگان برنامه بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی عملی شده ایستاده است تا برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های زمانوی مهیا گردد. تا همین دوره سال جاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی 66 بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 15,000 نفر خواننده جای نشست مورد بهره برداری قرار گرفته. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی از روی نقشه ادامه دارد. از جمله ساختمان بینای داشانه نزد مؤسسه تعلیمی محله غرمی بالا سال گذشته آغاز گردیده بود. این زمان کارهای ساختمانی در آشانه یکم بینا جریان داشته.
قسمت کارهای باقی مانده مرحله به مرحله اجرا شده ایستاده است تا در آینده با مورد بهره برداری قرار دادن بناهای نو برای تحصیل 793 نفر خواننده نارساگی جای نشست برطرف گردد. بنیاد بناهای تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی اساساً از حساب مبلغ‌های صاحبکاران و والدان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله کارهای ساختمانی با صفت بلند و در مهلت پیش بینی شده انجام داده شود. این زمان در دهه حلقرف فرودگاه بین صوفیان، نیمیچ بالا، آسیاب دره و قلندک ساختمان سیمخانه‌های علاوگی برای 870 جای نشست ادامه دارد. در روند ساختمان بناهای تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی افزایش خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته می شود تا بنیاد انشاءات مشکلات جای نشست را برطرف نماید. همین طریق کارهای ساختمانی در بنیاد دیگر انشاءات مؤسسه‌های تعلیمی ادامه داشته کارگران بهر آن جد و جهد دارند تا بناها با صفت بلند به استفاده داده شوند که آموزگاران و خوانندگان از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه ایرج. در شهر دوشنبه روز مودی ملی چکن برگزار شد. ابراز گردید که لباس ملی ما پیراهنی است که با رنگ و رنگی، زیبایی، با صنعت اجرا و با رمزهای هدفناک و معنیدار خود مخصوصاً اطلس و چکن در جهان اعتراف گردیده است. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما. در شهر دوشنبه نمایش روز مودی ملی چکن برگزار شد که در آن لباس‌های قدیمی چکن، روزمره، مراسمی، ایدانه و نوع‌های گوناگون سوزنی‌دوزی که محصول دست هنرمندان و طراحان کشور می‌باشند به تماشابینان و اشتراکچیان معرفی کرده شد. هدف برگزاری این چرابینی بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی و ارج گذاشتن و تاریخ و تمدن، فرهنگ و رسم و آیین‌های مردمی، همچنین معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی ارزیابی گردید. مورد ذکر خاص است که با اقدام و تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نامیناسیای چکن هنر گلدوزی در جمهوری تاجیکستان در جلسه 13 کمیته بین حکومتی اوید به حفظ میراث فرهنگی و غیرمادی یونسکو ماه دکمبر سال 2018 در شهر پورتلوی جمهوری ماوریکی به فهرست میراث عمومی جهانی بشریت رسما وارد گردید. به نظر کارشناسان لباس ملی تاجیکی جزء مهم فرهنگ بای و پرارزش ملت صاحب تمدن تاجیک به شمار می رود. آن یادگار از اجدادان صاحب خرد و تاریخ آفرمان بوده در طول عصرها زیبایی و جذابیت خود را از دست نداده است. بعد صاحب شدن استقلال دولتی با توجه رهبریت کشور به احیای هنرهای مردمی و تشویق و ترغیب لباس ملی، این سنت فرهنگی و تاریخی ملت تاجیک در داخل و خارج کشور باز هم محبوبیت پیدا نمود. امروزها ملت تاجیک را در عرصه جهانی فرهنگ والا و تاریخ پرقناوتش معرفی می‌کند. فرهنگ تاجیکان در لباس‌های رنگارنگ مردمی، مخصوصاً بانوان زیبا و زیباپرستش تجسم یافته است. لباس ملی تاجیکی افاده نزاکت و ملاحت بانوی تاجیک میباشد و در سراسر عالم با اطلس، ادرس و چکن سیمای زن‌های تاجیک را همچون رمز زیبایی و هنرمندی معرفی نموده است. اگر به تاریخ پیدایش لباس ملی نظر بیافکنیم، به نهایت تاریخی بای و رنگین دارد که چکن ملی ما، اطلس ملی ما از بیبیان ما میراثی مانده است که امروزها ما طراحان میتوانیم که آن را ترغیب و تشویق داده با طرح و دید زمانه بیافریم تا اینکه به نسل آینده فهمانیده توانیم که ما صاحب فرهنگ هستیم، ما دارای چنین یک فرهنگ بای و غنی هستیم که چقدر پیراهن‌های ما زیبا و رنگین است و البته که هر یک قوم و ملت را از روی لباس پوشی خویش میشناسند و اعترافش میکنند، چون ما اینقدر لباس ملی زیبا و زمانوی، لباس ملی چکن و اطلس و ادرس خود را داریم، چرا که پاس نداریم.
احترام لباس ملی که جزئی اساسی فرهنگ ملی به حساب می رود قرض هر یک شهروند مخصوصاً بانوان می باشد. ما تاجیکان افتخار از آن داریم که در برابر دیگر ارزش‌های ملی دارای تاریخ چندین هزار ساله بای هستیم و نقش و نگار ملی ما در لباس ملی انعکاس یافته است. برگزاری چنین نمایش‌ها یکی از تدبیرهای مهم گرامی داشته ارزش‌های فرهنگی و ترغیب و تشویق لباس ملی، بالا برداشتن اعتبار نقش و نگار و سوزنی‌دوزی، همچنین نمایش دادن هنری والای طراحان و هنرمندان وطنی میباشد. با مقصدی در فصل سرما تامین نمودن بازار سیمولی با محصولات و سبزیجات تر و تازه، دهقانان شهر ترسونزاده میدان گرمخانه‌ها را زیاد و حجم محصولات را افزون می‌نمایند. از نتیجه زحمت کشاورزان همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر ترسونزاده جهت بیشتر نمودن گرمخانه‌ها توجه خاصه ظاهر می‌گردد که این عامل برای رشد ساحه کشاورزی و تامین بازارها با محصولات تر و تازه مساعدت می‌نماید. طبق اطلاع مسئولین ریاستی کشاورزی شهر ترسونزاده، امسال میدان عمومی گرمخانه‌ها در همه شکل‌های خواجگیداری 77 گکتار را تشکیل می‌دهد که در آنها اساساً پومیدور و بادرینگ، نهالان سبزیجات گوناگون پرورش می‌یابند. در همه شکل‌های خواجگیداری 77 گکتار گرمخانه از اون 58 گکتار در خواجگی دهقانی موجود بوده. برای تامین محصولات تر و تازه محلی علاقه گرمخانه‌ها برای پرورش نهال‌ها و کشت پمیدور، بلغاری و دیگر نمود سبزیجات‌ها علاقه آماده دیده ایستادند. کشاورزان شهر ترسونزاده زیاده از 13450 گکتار زمین را در اختیار دارند که از این مقدار 8890 گکتار آبی می باشد. در کشت تیر ماهی باشد امسال در میدان زیاده از 520 گکتار پیاز و در باقی مانده زمین ها کرم، گل کرم، سبزی و نهالان پیاز پرورش می یابند. امروزها اهل زحمت و سهامداران خواجگی ها با دست و دل گرم مهنت می نمایند، زیرا آنها سری وقت با معاش خوب تامین هستند. اهل زحمت خواجگی کشاورزی شهر ترسونزاده هر یک وجب زمین را عاقلانه و مقصدناک استفاده برده، با این را حجم محصولات کشاورزی را افزون و سبد استعمالی مردم را غنی می‌گردانند. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیمزاده از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار در همینجا به پایان میرسد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. خیر.